معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم پرنس اداسی کا علاقہ دیکھتے ہیں جس کے ساحل پر ڈان فرانسسکو کا بھائی کمانڈر سے کہتا ہے، آپ کو لگتا ہے پلیتانو میرے بھائی کو راضی کر سکتا ہے؟ جوابن کمانڈر کہتا ہے، میں نے پلیتانو کے بارے میں پہلے سنا ہے، مجھے یقین ہے کہ جنگ کی گھنٹیاں جلدی بجنے لگی ہیں۔ ڈان فرانسسکو کا بھائی ڈان الوارو کہتا ہے، اسے میرے بھائی سے پہلے مجھے راضی کرنا پڑے گا۔ جوابن کمانڈر کہتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اسے کچھ بھی بدل جائے گا، میں معافی چاہتا ہوں، میں حد سے تجاوز کر گیا، میرا مطلب یہ تھا کہ آپ کا بھائی محمد کا وفادار ہے۔ ڈان الوارو کہتا ہے، میرے بھائی کی واحد وفاداری ہمارے خاندان سے ہے اور ہمارے خاندان میں صرف میں ہی رہ گیا ہوں، اسی لیے پلیتانو وہاں پہنچ جاتا ہے۔ پلیتانو کو دیکھ کر ڈان الوارو آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، میرے بھائی سے ملنے کے لیے تم بہت طویل سفر کر کے آئے ہو، امید ہے کہ تم تھکے نہیں ہوگے۔ جوابن پلیتانو کہتا ہے، ڈان فرانسسکو ایسا آدمی ہے جسے زندگی میں ایک بار ہر کوئی ضرور ملنا چاہے گا، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ کا بھائی اتنا مضبوط کیوں ہے اور اس کی وجہ آپ ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر مجھے تھکن نہیں ہوئی۔ جوابن الوارو کہتا ہے، مجھے آپ بہت پسند آئے بوڑھے آدمی، آپ اچھی طرح دیکھتے ہیں۔ ڈان الوارو کی بات سن کر پلیتانو کہتا ہے، مجھے اپنے ساتھ ہاتھ ملانے کا اعزاز دیں تو آپ کے بھائی کے جواب سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ سنتے ہی الوارو اس کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے اور کمانڈر کہتا ہے، ڈان فرانسسکو آپ کے منتظر ہیں، چلیں۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان کے خیمے کے سامنے غدار جانسیری گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوتے ہیں۔ کنجی انہیں دیکھتے ہوئے غصے سے کہتے ہیں، تم نے اپنے بھائیوں کو کیسے مارا غدارو، شرم کرو، حیا کرو، آپ کو سزا دی جائے گی۔ مرتضیٰ غصے سے بالیبے اور سلطوق کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سلطوق غصے میں خنجر نکال کر آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ دیکھ کر دوغان غصے سے کہتا ہے، پیچھے ہٹو، حکم ہمارے سلطان صادر کریں گے۔ بالیبے سلطوق کو پکڑ کر پیچھے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ غدار اب پہاڑ کے پیچھے نہیں چھپ سکتے، سلطوق ان کی تقدیر پہلے ہی لکھی جا چکی ہے۔ اسی لیے سلطان خیمے سے باہر آتے ہیں اور غصے میں غداروں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر ڈان فرانسسکو گھوڑے کو گھما رہا ہوتا ہے، اسی لیے الوارو پلیتانو کے ساتھ وہاں آتا ہے۔ فرانسسکو پلیتانو کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، سب سے پہلے جن لوگوں نے گھوڑوں کو پالا اور مہارت سکھائی وہ ترک تھے، مجھے یقین ہے کہ آپ نے یہ پہلے سنا ہوگا۔ جوابن پلیتانو کہتا ہے، وہ اپنے گھوڑوں کے ساتھ دور دراز سے آئے تھے اور عظیم ریاستیں بنائی، مجھے بتائیں کیا اس سے زیادہ قابل احترام کوئی چیز ہے؟ جوابن پلیتانو کہتا ہے، جی ہاں ڈان فرانسسکو، ہم ان سرزمینوں کا دفاع کرتے ہیں جنہیں وہ فتح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈان فرانسسکو کہتا ہے، میں آپ کی یہاں میزبانی کس لیے کر رہا ہوں؟ محترم پلیتانو، کیا آپ نے یہ سوچا ہے؟ آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ آپ کو بچانے والے یہ گھوڑے ہیں جن سے آپ نے پیٹھ پھیر لی تھی، یہ وہ گھوڑے ہیں جن پر تمہارے سپاہی سوار ہوتے تھے صرف ظالمانہ کام کے لیے، وہ صرف دھوکہ دہی سے جیتتے ہیں اور اچھائی کرنے والے ان سے بہتر سلوک کرتے ہیں۔ یہ سن کر پلیتانو کہتا ہے، لیکن آپ کو ان چیزوں کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، شاید آپ دنیا کے سب سے بڑے جنگجو ہیں، آپ کے پاس گھوڑے ہیں، آپ کے پاس سپاہی ہیں، لیکن آپ کے پاس زمین نہیں ہے، صرف چند چھوٹے جزائر ہیں۔ مجھے بتاؤ ڈان فرانسسکو، آپ اپنے بارے میں تاریخ کیسے لکھنا چاہیں گے؟ ایک ایسے شخص کے طور پر جس نے ایک چھوٹے سے جزیرے پر پناہ لی، یا پھر فرانسسکو اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہتا ہے، یا پھر کیا آپ مجھے کچھ سنتنیاں دے رہے ہیں؟ جوابن پلیتانو کہتا ہے، ہمارا کچھ سنتنیاں کسی کو دینے کا کوئی ارادہ نہیں، ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک اس کا دفاع کریں گے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم آپ کو موریا کا پورے 10 سال کا ٹیکس دیں گے، لیمیا جزیرہ اور آیا صوفیہ کے محافظ کا عنوان بھی دیں گے۔ ڈان فرانسسکو ہنستے ہوئے کہتا ہے، میرے پاس ان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، وہ ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھی۔ فرانسسکو کی بات سن کر پلیتانو پوچھتا ہے، وہ کیا ہے؟ جوابن فرانسسکو کہتا ہے، عزت، محمد میرے بھائی جیسا ہے، میں نے برسوں پہلے اس سے اپنی عزت کا وعدہ کیا تھا، میں اسے دھوکہ نہیں دوں گا۔ یہ سن کر پلیتانو اس کے بھائی کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میں نے سوچا کہ ڈان الوارو آپ کا اکلوتا بھائی ہے، آپ اپنے بھائی کے لیے اچھی میراث چھوڑ سکتے ہیں ہمیں محمد دے کر۔ جوابن فرانسسکو کہتا ہے، میں نے اگر محمد کو دھوکہ دیا تو میں اپنے بھائی کو صرف بری قسمت میں چھوڑ دوں گا۔ سب جانتے ہیں کہ عثمانی اپنے ساتھ کیا گیا کبھی نہیں بھولتے، نہ وفاداری اور نہ ہی غداری۔ پلیتانو کہتا ہے، لیکن نئے وعدے کیے جا سکتے ہیں،
डॉन फ्रांसिस्को गुस्से से कहता है, मेरी जगह अगर मैं मत होता तो वो धोखा दही की इस पेशकश के लिए तुम्हें अपने घोड़ों के टापू तले रोन देता। जहाँ से आए हो अब वहीं वापस चले जाओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करूँगा। ये सुनते ही प्लितानो वहाँ से चला जाता है। डॉन अल्वारो अपने भाई से कहता है, हम आज रात कम से कम इसकी मेजबानी कर सकते थे। फ्रांसिस्को कहता है, वो अपने खुदा का शुक्र करे कि मैं उसे जाने दे रहा हूँ। अगर तुरंत आफ्ताब से पहले एक रेस लगा ली जाए तो तुम इस बारे में क्या कहते हो? जबकि प्लितानो के साथ आगे बढ़ते हुए जावी सिपाहियों को वहाँ से भेज देता है और प्लितानो से कहता है, जनाब अगर आप चाहो तो मैं फ्रांसिस्को को मार सकता हूँ। जवाबन प्लितानो कहता है, मुझे तुम्हें यहाँ रखने में काफी वक्त लगा है, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। फ्रांसिस्को ऐसा नहीं है जिसे एक इकदाम में खत्म कर दिया जाए। वो बहुत ज़हीन और ताकतवर आदमी है, लेकिन उसका भाई ऐसा नहीं है। फ्रांसिस्को मर जाए तो उसका भाई अपने इर्द गिर्द जंगजू को जमा नहीं कर सकेगा। जावी पूछता है, आपका क्या हुक्म है? जवाबन प्लितानो कहता है, तुम फ्रांसिस्को को कायल कर लोगे, तुम्हें इसीलिए तरबियत दी गई थी। जवाबन जावी कहता है, लेकिन उस्ताद जैसा कि आपने कहा वो बहुत ज़हीन आदमी है, ये आसान नहीं होगा। इस पर प्लितानो कहता है, महमद को मालूम हो जाएगा कि मैं यहाँ आया हूँ। जावी तुम उस लम्हे का इंतजार करोगे, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने क्या करना है। ये कहते साथी प्लितानो से मंसूबा समझाने लग जाता है। दूसरी तरफ सुल्तान गद्दारू से कहते हैं, आपने अपने तौर पर अमल किया, आपने जंसीरियों को रुस्वा किया, आपके हाथ अपने भाइयों के खून से रंगे हैं। मेरे साए तले मेरे हुक्म के तहत मेरे हुक्म की नाफरमानी करने वालों का इंजाम वाजे है। फिर बुलंद आवाज से कहते हैं, इन बागियों का इंजाम अब सबके लिए इबरत बनेगा। जो लोग तफरका डालते हैं अब से वो अपनी जुबानें खो देंगे। हुक्म की नाफरमानी करने वालों के सर झुक जाएंगे। जो अपने भाइयों के खिलाफ तलवारें उठाते हैं वो अपने हथियार खो देंगे। दोगान अपने बेटे को मारना आपके लिए हलाल है, क्योंकि इसने आपके हुक्म की नाफरमानी की है। आपको अपनी तलवार से अपना हतमी हुक्म देना है। यह सुनकर मुर्तजा दोगान की जानिब देखने लग जाता है और दोगान परेशानी के आलम में तलवार बेनियाम करके मुर्तजा की जानिब बढ़ता है। मुर्तजा कहता है, हमने अपनी जिंदगी आपके लिए वक्फ कर दी है मेरे आगा। मैं कसम खाता हूँ कि मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है। हमें मरने दो, हमारे बेड़िए आगा को जिंदा रहने दो। मेरे आगा हमारा बहता हुआ खून आपके लिए हलाल हो जाए। ये कहते साथी मुर्तजा अपनी गर्दन दोगान के आगे झुका देता है। अगले ही लम्हे दोगान सल्तोक और हसन गद्दार आगाओं के सर उड़ा देते हैं। दोगान कहता है, मेरा हक भी तुम्हारे लिए हलाल हो। सुल्तान दूसरे गद्दारों की जानिब देखते हुए कहते हैं, इसी के मुताबिक इनका भी अमल करो। सुल्तान का हुक्म मिलते ही सिपाही गद्दारों को वहाँ से ले जाते हैं। सुल्तान जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, दोगान कहता है, सुल्तान मुअज्जम, मैंने अपने बेटे को मारा, मैंने इसे सजा दी, लेकिन हमारे खोए हुए खून का क्या होगा? सुल्तान उसका फैसला कब आएगा? ये सुनकर सुल्तान गुस्से में इधर उधर देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं दोगान और बालिब सुल्तान के सामने खड़े होते हैं। सुल्तान कहते हैं, खिजर चलेबी बल्ताई उगलो मामले की तहकीकात जारी रखे हुए हैं। बहुत जल्द नतीजा निकल आएगा इंशाअल्लाह। कंजू का इंतकाम भी लिया गया है। मैं नहीं चाहता कि अब आपके दरमियान कोई झगड़ा या दुश्मनी हो। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं, जैसे हमारे सुल्तान का हुक्म। फिर सुल्तान कहते हैं, हमें दमित्री से 2 मालूमात मिली हैं। फातिमा खातून मुकम्मल तौर पर शकूक व शुबहात से पाक हो चुकी हैं, यानी उस पर अब कोई शक नहीं है। दोगान पूछता है, दूसरी मालूमात के बारे में क्या है मेरे सुल्तान? जवाबन सुल्तान कहते हैं, मालूमात का दूसरा हिस्सा प्लितानो है। वो डॉन फ्रांसिस्को से मिलने गया है। दूसरी तरफ डॉन फ्रांसिस्को अपने भाई के साथ कमरे में दाखिल होता है तो वो आगे बढ़ते हुए कहता है, हम क्यों ना मेहमद से लड़ें। प्लितानो की पेशकश बहुत पुरकशिश थी। मजीद ये कि अगर हम उसे शिकस्त देते हैं, यहाँ तक कि पोप भी हमारे पुराने उन्वान को बहाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। जवाबन डॉन फ्रांसिस्को कहता है, हमारे पास अब जो कुछ है यही हमारा उन्वान है। हमारी जिंदगी भी मेहमद की बदौलत है। ये सुनकर डॉन अल्वारो कहता है, फिर से वही कहानी। फ्रांसिस्को कहता है, जब मेहमद अभी मनीसा में एक नौजवान शहजादा था, मैं उस वक्त से जानता था कि वो बहुत बड़ा सुल्तान बनेगा। और तुम ये भी जानते हो कि समुद्री डाकू कैपलो जो तुम्हारे बाबा का कातिल था, उसे मेहमद ने कत्ल किया था। ये मेहमद था जिसने हमें अपने असर सूख वाले इलाके दिए। बदले में उसने सिर्फ एक चीज मांगी है, सिर्फ एक चीज, वफादारी। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों शराब पीने लग जाते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद कर
करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।